भाषा की उपासना करने के वालों के लिए, व्याकरण की उपासना करने वालों के लिए काशी हमेशा एक गंतव्य स्थान रहा है कि काशी जाएंगे और विद्या को प्राप्त करेंगे और अपने मुमुक्षा का उसका समाधान करेंगे। ये देश भर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये मान्यता है। आज उसी जगह पे आज हम आजादी के अमृत महोत्सव में यहाँ है और संकल्प लेने के लिए यहाँ है कि आजादी के अमृत काल के अंदर जब 100 वर्ष होंगे तब हम 100 भाषा का लक्ष्य भी हम पूर्ण करेंगे। मित्रों, काशी एक सांस्कृतिक नदी है। देश के इतिहास को काशी से अलग कर कर देखे तो लिख ही नहीं पाते। चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे उसके बाद में गौरवमयी इतिहास जो देश का रहा वो हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो, अब चाहे देश के विकास की दिशा में ले जाने वाला, देश को दुनिया में सबसे सम्मानित जगह पे पहुंचाने वाला प्रधानमंत्री जिस काशी से सांसद हो वो काशी। काशी को देश के इतिहास से अलग कर कर हम नहीं देख सकते। और जहां तक भाषा का सवाल है, काशी भाषा का गौमुख है। भाषाओं का उद्भव, भाषाओं का शुद्धिकरण, व्याकरण को शुद्ध करना और व्याकरण को लोकभोग्य बनाने में चाहे कोई भी भाषा हो, काशी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए इस सम्मेलन का बहुत बड़ा महत्व है। मित्रों, आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं, लिखते हैं, उसका जन्म यही काशी के अंदर, यही बनारस के अंदर हुआ है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कौन भूल सकता है। हमने यही बनारस से ही खड़ी बोली का क्रमवार विकास देखा है। और एक खड़ी बोली का जो क्रमवार विकास हुआ है और ये समृद्ध भाषा बनकर आज हिंदी हमारे सामने खड़ी है, इसकी पूरी यात्रा को मैं प्रणाम करता हूं और वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत है। 19वीं सदी के अंतिम 2 दशक हमारे देश के इतिहास को देखे तो घटना बहुल थे। ढेर सारी घटनाओं समांतर रूप से देश भर में घटित होती गई। 1893 में आर्य समाज के अंदर एक आंदोलन चला। साकार और पश्चिमी शिक्षा के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा मतभेद हुआ और उस वक्त शिक्षा का माध्यम क्या हो, शिक्षा की भाषा क्या हो, इस पर पहली बार चर्चा हुई, जिसको अधिकृत चर्चा कह रहे हैं। और 1868 में पहली बार यहाँ पर कुछ ब्राह्मण विद्वानों ने इस मुद्दे को उठाया था और मांग उठी थी कि शिक्षा की भाषा हिंदी होनी चाहिए। और इस मांग को तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मान भी लिया और नौकरों में जो अभिजात्य तरीके से उर्दू भाषा को प्राथमिकता दी जाती थी, उसको चुनौती मिलकर हिंदी राजभाषा बनने की दिशा में पहला कदम उसी वर्ष रखा गया। हिंदी भाषा का उन्नयन, उसका कोश और व्याकरण कैसा बने, इसकी शुरुआत भी 1893 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के स्थापना का कारण ही वो था कि हिंदी का शब्दकोश बने, इसका उन्नयन हो और उसके व्याकरण का कोई प्रारूप बने। हिंदी का पहला व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने इसी शहर में लिखा और उसको आगे बढ़ाया। हिंदी का पहला शब्दकोश, हिंदी शब्द सागर, यही बनारस के अंदर बना और उसको फिर अनेक विद्वज्जन समृद्ध करते गए। हिंदी भाषा और साहित्य का पहला संगठित इतिहास पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसी काशी के अंदर लिखा। हिंदी भाषा की पहली कहानियों में एक कहानी, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है मगर किंवदंती है, राजा भोज का सपना, और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने यहीं पर लिखी। पहली हिंदी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका भी यहीं पर शुरू हुई। कविताओं की पहली पत्रिका कवि वचन सुधा, महिलाओं की पहली पत्रिका
बाल बोधिनी भी यहीं शुरू हुई और भारत के अंदर हिंदी थिएटर की पहली शुरुआत भी यही काशी के अंदर हुई, जहां से नाट्य कला आगे बढ़ी। मित्रों, भाषा तो बन गई, साहित्य रचा जाने लगा, मगर हिंदी की पढ़ाई कैसी हो, इसका पाठ्यक्रम कैसे हो, इस बात की चिंता भी पंडित मदन मोहन मालवीय ने यही हमारे हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, लाला भगवान दीन और बाबू श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में हिंदी का पहला पाठ्यक्रम बनाने का काम मालवीय जी के तत्वाधान में हुआ और उसको तुरंत ही देश भर के सभी विश्वविद्यालयों ने उसको स्वीकार किया और आगे बढ़ा। और तुलसीदास को कैसे भूल सकते हैं, योगी जी ने इसका बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस न लिखा होता तो शायद रामायण आज लुप्त हो गया होता। मानव जीवन को उन्नत बनाने की यह कथा कोई भी नकारात्मक पहलू रखे बगैर आदर्श पति कैसा हो सकता है तो रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पिता कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श भाई कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पत्नी कैसी होती है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श शासन कैसा हो सकता है तो आज भी कहते हैं रामराज होना चाहिए, और आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी रावण के स्वरूप में हम रामायण में ही ढूंढ सकते हैं। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाइए, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। मित्रों, ये रामायण ग्रंथ को तुलसीदास जी ने यहीं आगे बढ़ाने का काम किया और वहीं से ये अवधि और जितनी भी हिंदी की बोलियां हैं उसको लोकप्रिय बनाने की भी शुरुआत हुई। अनेक हिंदी के विद्वान जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, सभी ने यहीं पर हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदी को मजबूत करने का और घर घर पहुंचाने का और अपनी स्वभाषाओं को मजबूत करने का और राजभाषा के साथ जोड़ने का जो नया अभियान शुरू होने जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर, उसके लिए काशी से उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि आज देश भर के हिंदी के विद्वान यहां पर उपस्थित हैं। मित्रों, हिंदी भाषा के लिए ढेर सारी चीजें कंट्रोवर्सी खड़ी होने का प्रयास किया गया, मगर वो समय अब समाप्त हो गया है। मैं बचपन से देखता था कि अंग्रेजी नहीं बोलने आती, अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो एक लघुता ग्रंथि की निर्मित बच्चे के मन के अंदर हो जाती थी। मैं आपको दावे से कहता हूं कि कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा कि मेरी भाषा में नहीं बोल सकता, इसलिए लघुता ग्रंथि का अनुभव, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कृति से गौरव के साथ अपनी भाषाओं को दुनिया भर के अंदर और देश भर के अंदर प्रस्थापित करने का काम किया है। આગળ વધીશું। સુરતના સુમુલ ડેરીમાં કામદારો વચ્ચે મારામારી થતા એક કામદારની હત્યા થઈ ગઈ। ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ અને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લીધી। તો યુવકની હત્યા થતાં યુવકના પરિવારજનો અને અન્ય કર્મચારીઓ ન્યાયની માંગ સાથે હડતાળ પર ઉતરી ગયા છે। હાલ તો પોલીસે હત્યાના બનાવમાં ગુનો દાખલ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। સાથે જ હડતાળ પર ઉતરેલા પરિવાર અને અન્ય કર્મચારીઓને પોલીસની ટીમ સમજાવી રહી છે।
સંવાદદાતા કીર્તેશ પટેલ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। કીર્તેશ, અત્યારે હાલ શું માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે હડતાળ કરી રહ્યા છે કર્મચારીઓ અને સાથે જ પરિવારજનો પણ, પોલીસનું શું કહેવું છે? બિલકુલ જે પ્રકારે સુમુલ ડેરીમાં કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર જે ટેમ્પાઓ ઘરે ઘરે સુધી દૂધ સપ્લાય કરતા હોય છે તે ટેમ્પાના કર્મચારીઓની ગઈકાલે અંદરો અંદર માથાકૂટ થઈ હતી, જેમાં એક ટેમ્પા ચાલકની હત્યા થઈ ગઈ હતી। જો કે ત્યારબાદ જે યુવકની હત્યા થઈ છે તેને લઈને તેનો પરિવાર ન્યાયની માંગણી સાથે સુમુલ ડેરી પાસે યુવકના પરિવારને આશ્રય મળે તે માટે પૈસા, મકાન અને તેમના છોકરાઓ માટે નોકરીની માંગ સાથે હડતાળ પર ઉતરી ગઈ છે। દ્રશ્ય સીધા જોઈ શકાય છે કે સુમુલ ડેરીમાં બપોરે 12 વાગ્યાનો સમય છે કે અત્યારે બપોરનું જે દૂધ છે તે લઈને સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પહોંચવાનું હોય છે, પણ તમામ ટેમ્પા ચાલકો જે યુવકની હત્યા થઈ છે તેને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન સાથે માંગણીઓ કરી રહ્યા છે। ન્યાયની માંગણી તો ઠીક છે, પણ જે યુવક મરી ગયો છે તેના પરિવારના એક સભ્યને નોકરી, તેમને રહેવા માટે મકાન અને રોકડની માંગ કરી રહ્યા છે। જોકે બીજી બાજુ ગઈકાલે જે હત્યા થઈ હતી તેમાં પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે। બંને ડ્રાઈવરો જતા એક ડ્રાઈવરે બીજા ડ્રાઈવરની હત્યા કરી છે। અંદર અદાવત હતી તેને લઈને આ હત્યા થઈ છે, પણ કહી શકાય કે આ લોકો સમજવા તૈયાર નથી અને ખોટી માંગણીઓ કરી રહ્યા છે। ત્યારે બીજી બાજુ સુરતના 4 પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ કર્મચારીઓથી લઈ અધિકારીઓને અહીંયા ખડકી દેવામાં આવ્યા છે, કારણ કે ગમે ત્યારે પરિસ્થિતિ તંગ બની શકે તેવી છે, કારણ કે ખોટી માંગણીઓ સાથે જે પ્રકારે આ તમામ કર્મચારીઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે। જોકે સુમુલ ડેરી દ્વારા તેમની મોટાભાગની માંગણીઓ સ્વીકારી લેવામાં આવી છે, પણ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝનો કર્મચારીઓ અને તેના વળતર પેટે 2 કરોડ રૂપિયાની માંગણી પરિવારના સભ્યો કરી રહ્યા છે। એટલે કે ખોટી માંગણીઓને લઈને વિવાદ વકરી રહ્યો છે। પોલીસ મરનાર યુવક અને તેમનો જે યુનિયન છે તેમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પણ કર્મચારીઓ સમજવા તૈયાર નથી, કારણ કે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝના કર્મચારીને જો સુમુલ ડેરી કોઈ પણ વળતર આપવું હોય તેની એક લિમિટેશન હોય છે, પણ અહીંયા તો લિમિટની બહારની માંગણીઓને લઈને કહી શકાય કે કર્મચારીઓ હડતાલ પર છે અને પોલીસ તેમને સમજાવી સંયમ જાળવી રહી છે। પ્રિયંકા। જી બિલકુલ કીર્તેશ, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ તમામ જાણકારી માટે। તો હાલ તો પોલીસ પહોંચી ગઈ છે, સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે અને સંયમ જળવાઈ રહે તેવા પ્રયત્નો પોલીસ તરફથી કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ પરિવારજનોની અને કામદારોની માંગ છે કે જે મૃતક યુવક છે તેના પરિવારના કોઈ એક સભ્યને નોકરી આપવામાં આવે અથવા તો રહેવા માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, અને આ માંગ સાથે તેઓ ઉગ્ર રીતે વિરોધ કરી રહ્યા છે। હડતાળ પર તેઓ ઉતરી ગયા છે। અત્યારે હાલ તો પોલીસનો કાફલો પણ છે સુમુલ ડેરીની બહાર, અને જે કર્મચારીઓ છે સાથે જ પરિવારજનો છે તેમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે। વલસાડ રેલવે સ્ટેશન નજીક યુવતીની આત્મહત્યાનો મામલો। વડોદરાની યુવતી સાથે 2 યુવકોએ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। યુવતીએ સમગ્ર ઘટના પોતાની ડાયરીમાં લખી હતી। આત્મહત્યા કેસની તપાસ કરી રહેલી પોલીસને ડાયરી મળી આવી હતી। પોલીસના હાથમાં ડાયરી આવતા ઘટસ્ફોટ થયો। વડોદરામાં દિવાળીપુરામાં રિક્ષામાં આવેલા યુવકોએ યુવતી પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। વેક્સિન સેન્ટરના કમ્પાઉન્ડમાં એક વ્યક્તિ આવી જતા બંને ભાગી ગયા। આ યુવતીએ વ્યક્તિના ફોનથી અન્ય મહિલાને બોલાવી હતી। યુવતી મહિલાને બોલાવીને તેના ઘરે ગઈ હતી। યુવતીએ આત્મહત્યા કરી હતી તેનું સાચું કારણ હવે સામે આવ્યું છે। યુવતીની ડાયરી પોલીસના હાથમાં આવી જતા આ વાત બહાર આવી છે। ટ્રેનમાં યુવતીએ આત્મહત્યા કેસમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રેપ મુદ્દે તપાસ હાથ ધરી છે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જે જગ્યા પર રેપ થયો હતો ત્યાં તપાસ શરૂ કરી છે। મૃતક યુવતીની ડાયરી હાથમાં આવી જતા એ વાતનો ખુલાસો થયો છે કે યુવતી સાથે 2 લોકોએ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું, ત્યારબાદ યુવતીએ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી। હવે જ્યાં દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું ત્યાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ પહોંચી ગઈ છે અને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। દિવાળીપુરામાં રિક્ષામાં આવેલા 2 લોકોએ યુવતી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। કમ્પાઉન્ડમાં કોઈ એક વ્યક્તિ આવી જતા બંને લોકો ફરાર થઈ ગયા હતા। યુવતીએ ત્યારબાદ એક મહિલાને ફોન કર્યો હતો અને તેની સાથે તે ગઈ હતી। ટ્રેનમાં યુવતીની આત્મહત્યા મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। ડાયરી હાથમાં આવી જતા સમગ્ર વાત બહાર આવી છે કે
દુષ્કર્મ થયું હોવાને કારણે યુવતીએ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી। ટ્રેનમાંથી કૂદીને યુવતીએ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી। જોકે હવે એ વાત સામે આવી છે, સાચું કારણ સામે આવ્યું છે, એટલે હવે એ દિશામાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। જ્યાં યુવતી પર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યો હતો ત્યાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ પહોંચી છે અને ત્યાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। બંને નરાધમોની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે। રિક્ષામાં આવેલા હતા બંને યુવકો અને તેણે યુવતીની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। કમ્પાઉન્ડમાં એક વ્યક્તિ આવી જતા બંને નાસી છૂટ્યા હતા। યુવતીએ ત્યારબાદ એક મહિલાને ફોન કર્યો હતો। મહિલા ત્યાં આવી હતી અને ત્યાંથી બંને અહીંથી નીકળ્યા હતા। જોકે હવે એ મહિલાની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે, તેને પણ બોલાવવામાં આવશે। પાછલા દિવસોમાં રાજ્યમાં જે રીતે મહિલાઓ પર અત્યાચારની ઘટના વધી રહી છે તેને લઈને સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। મહિલાઓની સુરક્ષાને લઈને અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી એક બાદ એક આવી જ ચોંકાવનારી ઘટનાઓ સામે આવે છે। દેખીતી રીતે આત્મહત્યાનો જે કેસ લાગી રહ્યો હતો તે હવે દુષ્કર્મનો કેસ બની રહ્યો છે। યુવતી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને ત્યારબાદ યુવતીએ આત્મહત્યા કરી હતી। યુવતીની ડાયરી પોલીસના હાથમાં આવી ગઈ અને આ ડાયરીમાં યુવતીએ નોંધ કરી હતી। દિવાળીપુરામાં રિક્ષામાં આવેલા યુવકોએ યુવતી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। વેલકમ બેક। જાહેર માર્ગો પરથી નોનવેજ અને ઈંડાની લારીઓ હટાવવાના રાજકોટ અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના નિર્ણય બાદ હવે રાજ્યભરમાં આ મુદ્દે ચર્ચાઓએ વેગ પકડ્યું છે। ત્યારે રાજ્યના મંત્રીએ પણ રહેણાંક વિસ્તારમાંથી આવી લારીઓ હટાવવાની વાતને સમર્થન આપ્યું છે। તો આપણી સાથે અત્યારે હાલ કોંગ્રેસના નેતા નરેન્દ્ર રાવત જોડાઈ ગયા છે। નરેન્દ્રભાઈ, જે રીતે આ આદેશ કરવામાં આવ્યો છે અને એવી વાત કરવામાં આવી છે કે જાહેર રસ્તા પર ઈંડા અથવા તો નોનવેજની લારીઓ ન રાખવી જોઈએ, તેને હટાવી દેવી જોઈએ, વડોદરા કોર્પોરેશને પણ આ અંગે આદેશ આપ્યો છે, તો કોંગ્રેસ આ અંગે શું માની રહી છે? કેટલું યોગ્ય લાગે છે આપને? સૌપ્રથમ આ વાત જ અયોગ્ય છે, કારણ કે ફૂડ સેફટી અને સ્ટાન્ડર્ડ જે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા છે એની અંદર લારી ગલ્લા કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઈંડા વેચે કે નોનવેજ કે વેજ એને માટે આઈડેન્ટિફાઈ કરતું નથી। એ ફક્ત હાઇજીન સ્ટાન્ડર્ડ એની વેચવાની પદ્ધતિને આ બાબતે જ ઉલ્લેખ કરે છે। સૌપ્રથમ રાજકોટ અને વડોદરા વાળાએ જે જાહેરાત કરી છે એ ફક્ત વર્બલ એટલે મૌખિક જાહેરાત છે, લેખિત કોઈ ઓર્ડર આપી શક્યા નથી ને આ પ્રકારનો ઓર્ડર આપી શકાય નહીં। બીજી મહત્વની બાબત છે કે લારી ગલ્લાવાળાની બાબતમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા કે કોઈ પણ સમસ્યા હોય એમાં ગુજરાતની સરકાર ઊડી ઉતરી છે। સૌથી દુઃખદ વસ્તુ એ છે કે લારી ગલ્લા પથારાવાળા માટે સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસી એક્ટ 2014 અંતર્ગત લારી ગલ્લાને આપણે હટાવી શકતા નથી। આ બહુ મોટી ગંભીર બાબત છે। આનો તો કાયદો બની ચૂક્યો છે। કોઈ પણ લારી ગલ્લાવાળાને રોજગારમાં રોકી ન શકાય અને એને સ્થળ પરથી હટાવી ન શકાય અને એને હટાવવો હોય તો એની ટ્રાફિકની સમસ્યા હોય તો અમુક હદે એને હટાવી શકાય। પરંતુ 2014 પછી કાયદો આવ્યા પછી ગુજરાત સરકારે 2018-19 ની અંદર વિધાનસભામાં પસાર કરીને ત્યારબાદ તમામ મહાનગરપાલિકાઓને નોટિસ આપી છે કે તમે તમામ શહેરોની અંદર સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસી એટલે કે લારા ગલ્લાવાળાઓ માટેની પોલિસી નિશ્ચિત કરો, એનો સર્વે કરો, મંડળી બનાવો ને એનું હોકિંગ ઝોન બનાવો, જેના કારણે લોકોને રોજગાર મળી શકે, ટ્રાફિકની સમસ્યા ન સર્જાય અને શહેર સુંદર બને અને સાથે સાથે કોર્પોરેશનને આવક થાય। એટલે પહેલા તો એ વસ્તુ છે કે આખા ગુજરાતના ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ જે મોટી મોટી વાતો કરે છે કે લારી ગલ્લાવાળાઓ ઉપર નફરત કરે છે અને એમાં ઈંડા અને નોનવેજ નામે એક વાતાવરણ અને એક લાગણી સાથે લોકોની ખેલીને એક વાતાવરણને વિવાદ ઉભો કરવા માંગે છે। પહેલા તો આ લોકો ઉણા ઉતર્યા છે કે લોકોને રોજગાર આપી શક્યા નથી। સૌથી મહત્વની બાબત છે કે પોલીસને ખબર નથી કે લારી વાળાનો એ જગ્યા પર બેસી ઉભા રહીને ધંધો કરવાનો અધિકાર છે। કોર્પોરેશનને ખબર નથી કે એને આપણે હટાવી શકતા નથી અને સૌથી ગંભીર બાબત છે કે આ કાયદાનું અમલ ન થવાથી બિચારો લારી વાળો પણ એવું સમજે છે કે એ ગેરકાયદેસર કૃત્ય કરી રહ્યો છે। ગુજરાતની અંદર હપ્તાઓનું બહુ મોટું રાજકારણ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોટા પાયે આવા ગરીબો પાસેથી ઉઘરાવાની પૈસા ઉઘરાવાના હપ્તા ચાલે છે, જેના કારણે સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસીનો અમલ કરીને ન કરી દે, જેના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યાને લોકોની રોજગારીમાં ઓછો વખત થઈ રહ્યો છે। બીજી મહત્વની બાબત છે કે આજે જે મહેસૂલ મંત્રી દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે ખરેખર ખૂબ ગંભીર ગણી શકાય।
કારણ કે જે લારી ગલ્લાવાળા માટેનો કાયદો હોય એ પોતે કાયદા મંત્રી બી છે અને ખૂબ મોટા રિનોન્ડ એડવોકેટ છે. જો એમને આવું પ્રકારનું નિવેદન આપ્યું હોય કે લારી ગલ્લાવાળા લેન્ડ ગ્રેબિંગ કરે છે, તો આનાથી કોઈ શરમજનક બાબત હોઈ ન શકે. આનાથી મોટું અજ્ઞાન કોઈ ન હોઈ શકે. આ તો કાયદો છે, ભારત સરકારનો કાયદો છે, અને એ ભારત સરકારના કાયદાનું જ્ઞાન ના હોય, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને ના હોય, મંત્રીશ્રી ના હોય, અને મંત્રીશ્રી આ પ્રકારે લારી ગલ્લાવાળાને લેન્ડ ગ્રેબિંગની વાતો કરે, આનાથી વધારે હાસ્યાસ્પદ બાબત કોઈ હોઈ શકે નહીં. ખૂબ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે લારી ગલ્લા પણ એક સમાજની જરૂરિયાત છે. કોઈ પણ લોકોને રસ્તા પર બેસી પોલીસ હેરાન કરે, કોર્પોરેશન હેરાન કરે, તેના સ્થાનિકો હેરાન કરે, એ રોજગારી માટે ગાળ સહન કરીને પણ માણસ રોજગાર કરતો હોય, એવામાં ઈંડાની અને નોનવેજની લારી ન ચલાવી, હિન્દુ મુસ્લિમની લોકોની લાગણીઓ સાથે ખેલવાનું જે આ વાત કરી છે એ ફક્ત વિવાદ ઉભો કરે છે. આ પ્રકારનો સર્ક્યુલર એ લોકો કાઢી ન શકે, કારણ કે ફૂડ સેફ્ટી અને સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી જે ઇન્ડિયાની છે, જે કોર્પોરેશનમાં આ પ્રકારનું કોઈ પણ ખોરાકનું આઈડેન્ટિફિકેશન ન કરી શકાય, કોઈને રોકી ન શકાય. કોઈનો ખોરાક ખાવાનો ને વેચવાનો અબાધિત અધિકાર છે. એ બની શકે કે ટ્રાફિકમાં નડતા હોય, કે લોકોની ખૂબ મોટી સમસ્યા હોય, કે ન્યુસન્સ ઊભું થયું હોય, કે કોઈ ધાર્મિક મંદિરની કે કોઈ મસ્જિદની આજુબાજુ આ પ્રકારનું કોઈ વેચાણ થતું હોય જેના કારણે લોકોની લાગણીઓ દુભાતી હોય, તો ચોક્કસથી એને કરી શકાય. પરંતુ કોઈને વેચતા તમે રોકી શકતા નથી. બીજું, નોનવેજ સાથે નફરત કેમ? સૌથી મોટી મહત્વની બાબત એ છે કે આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિ જુઓ તો ક્યારે પણ ભારત દેશ નોન વેજીટેરિયન નહોતો. ભારત દેશ પણ નોન વેજીટેરિયન છે. અને બીજું કે તમે જોશો તો લગભગ ભારત દેશની અંદર 70% લોકો નોન વેજીટેરિયન છે. કેવી રીતે આપણે આવી પ્રકારની બેહુદી વાત કરી શકીએ? ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ લોકોને રોજગારી આપી શકતા નથી, મોંઘવારીથી લોકો ત્રાહિત છે, શહેરો સુંદર થવાની જગ્યાએ બદસુરત થઈ ગયા છે, ટ્રાફિકની સમસ્યા આગળ ધરે છે. ભાઈ, ટ્રાફિકની સમસ્યા દૂર થાય એના માટે તો તમને આ સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસી લાવ્યા છે કે લોકોને રોજગારની તકો બી મળે. બીજી વસ્તુ મહત્વની છે કે આપણે વડોદરા શહેર કે કોઈ પણ શહેરની અંદર 5% લોકો લારી ગલ્લા ઉપર ખાય, કારણ કે એમને આર્થિક રીતે હોટલોમાં કે મોટી જગ્યાએ પોસાય નહીં. બીજું, 10% લોકો કોઈ પણ શહેરમાં બહારથી આવેલા હોય, એમના ઘરની અંદર ખાવાનું ન બનતું હોય, એમની ઘરની અંદર રસોડું ના હોય, કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રહેતા હોય, મજદૂરો હોય, કોઈ લેબર પર હોય, કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માણસ નોકરી કરતો હોય, એ લોકો લારી ગલ્લા ઉપર ખાતા હોય. એટલે લગભગ 1 લાખ લોકો એના પર નિર્ભર હોય, 1 લાખ લોકો એની રોજગારી નિર્ભર પર હોય. એટલે આવી બેહુદી વાતો કરવી ખરેખર ખૂબ અયોગ્ય છે. જે તે મહાનગરપાલિકાઓ બધી જોડાઈ રહી છે, ચૂંટણીઓ પહેલા લોકોને ભરમાવીને. સામાન્ય રીતે આપણી સંસ્કૃતિ એવી છે કે નોનવેજ ખાનાર માણસ પણ જાહેરમાં નોનવેજની કબૂલાત કરે તો એમ કે આ નોનવેજ ખાય છે, આ નોન વેજીટેરિયન છે, એ થોડીક શરમ અનુભવાય. સાથે સાથે નોનવેજ ખાનારા હિન્દુની સંખ્યામાં આજે અમારા વડોદરા શહેરના જે સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન જેમણે આ વિવાદ ઉભો કરે છે એ તો ફરી ગયા છે, અને એમણે તો જાહેરમાં નિવેદન કર્યું છે કે 90% હિન્દુઓ નોનવેજ ખાય છે. તો આ નોનવેજની બાબતમાં આટલી ચર્ચા કેમ? ભારતીય જનતા પાર્ટીના વડોદરાના પ્રમુખ કહે છે કે મને તો ખબર નથી. અમે કોર્પોરેશનમાં કમિશનરને પૂછ્યું કે આ પ્રકારનો કોઈ સર્ક્યુલર નથી. આ હપ્તાખોરીનું રાજકારણ છે. આમ કરીને લારીઓ પાસે, ગરીબ લારી ગલ્લાવાળાઓ પાસેથી પૈસા ઉઘરાવવાનું ભારતીય જનતા પાર્ટીનું એક ષડયંત્ર છે. અને સાથે સાથે બહુમતી લોકોને લાગણીઓ સાથે ખેલી ચૂંટણીમાં અને વિવાદ ઉભો કરી સાચી સમસ્યાઓથી દૂર રાખવાનો એક આ હીન પ્રયાસ છે. એને અમે સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છીએ. અમારી માંગણી તો એ છે કે કોઈને લારી ચલાવી નથી, કોઈને નોનવેજ રસ્તા પર વેચવું નથી, કોઈ પોલીસ વાળાનું કે કોઈ હપ્તા કાઢીને કે કોઈની દાદાગીરી સહન કરે, બધાને મહેલમાં જ રહેવું છે. પરંતુ જે પ્રકારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની 25 વર્ષની સરકારમાં જે પ્રકારે લોકો બેરોજગાર થઈ રહ્યા છે, તમને ખ્યાલ નહીં હોય કે રસ્તાઓ પર ડિપ્લોમા થયેલો એન્જિનિયર, ગ્રેજ્યુએટ થયેલો એન્જિનિયર, તમામ લોકો બિચારાઓ પોતે લારીઓ પર ચલાવે છે. આ ખરેખર કરુણ વાસ્તવિકતા છે. 5% લોકો તો લારી ગલ્લા ઉપર અને આજુબાજુના ધંધાઓ ઉપર નિર્ભર છે. જી બિલકુલ નરેન્દ્રભાઈ, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને પોતાના મંતવ્ય જણાવવા માટે. કોંગ્રેસના નેતા નરેન્દ્ર રાવત કહી રહ્યા છે કે રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીએ જે નિવેદન આપ્યું છે તે ખૂબ જ શરમજનક વાત છે, અને આ પ્રકારનો જે આદેશ કરવામાં આવ્યો છે તે કાયદાકીય રીતે યોગ્ય નથી. લારીવાળાને હટાવી ન શકાય ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી તેઓ નડતરરૂપ નથી અથવા તો કોઈ ધાર્મિક સ્થળોની આગળ નથી ઊભા રહ્યા કે ન તો કોઈ ન્યુસન્સ ફેલાવી રહ્યા છે.